السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ بل 2025 میں مقامی حکومتوں کی تشکیل واضح کر دی ہے۔ مقامی حکومت ایک میئر، چیئرپرسن، ڈپٹی میئر، وائس چیئرپرسن اور ممبران پر مشتمل ہوگی۔ میونسپل کمیٹی کا وائس چیئرپرسن ہاؤس کے اسپیکر کے طور پر کام کرے گا۔ ڈپٹی میئر، وائس چیئرپرسن 6 ماہ کی مدت کے لیے روٹیشن کی بنیاد پر اسپیکر کے طور پر کام کریں گے۔ بتائیے گا۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ بل 2025 میں مقامی حکومتوں کی تشکیل واضح کر دی ہے۔ مقامی حکومت میں ایک میئر یا چیئرپرسن، ڈپٹی میئر یا وائس چیئرپرسن اور ممبران مقامی حکومت پر مشتمل ہوگی، جبکہ میونسپل کمیٹی کا وائس چیئرپرسن ہاؤس کے اسپیکر کے طور پر کام کرے گا۔ جبکہ متن کے مطابق ٹاؤن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور تحصیل کونسل کے معاملے میں ڈپٹی میئرز یا وائس چیئرپرسن 6 ماہ کی مدت کے لیے روٹیشن کی بنیاد پر اسپیکر کے طور پر کام کریں گے۔ ڈپٹی میئر یا وائس چیئرپرسن عمر میں سینئر کی بنیاد پر پہلے اسپیکر ہوں گے، جبکہ یونین کونسل کے وائس چیئرپرسن ایوان کے اسپیکر کے طور پر کام کریں گے۔ یونین کونسل 9 جنرل ممبران پر مشتمل ہوگی، جبکہ یونین کونسل میں مخصوص نشستوں پر ایک خاتون رکن، دیہی یونین کونسل میں ایک کسان ممبر یا اربن یونین کونسل میں ایک مزدور ممبر ہوگا، جبکہ ایک نوجوان رکن اور ایک غیر مسلم رکن ہوگا۔ جبکہ یونین کونسل کے چیئرپرسن اور وائس چیئرمین ممبر خود چنیں گے، جبکہ یونین کونسل کا چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن یونین کونسل کے ممبران میں سے ہوگا۔ تحصیل کونسل چیئرپرسن 2 وائس چیئرپرسن یونین کونسل کے چیئرپرسن بطور ایکس آفیشیو ممبر کو اور محفوظ ممبران بطور ممبر مشتمل ہوگی، جبکہ ٹاؤن کارپوریشن میئر 2 ڈپٹی میئر اور یونین کونسل کے چیئرپرسن بطور ایکس آفیشیو ممبر اور محفوظ ممبران بطور ممبران پر مشتمل ہوگی، جبکہ میونسپل کارپوریشن مری کے علاوہ میئر 2 ڈپٹی میئر، چیئرپرسن یونین کونسل بطور ایکس آفیشیو ممبر اور محفوظ ممبران بطور ممبر پر مشتمل ہوگی، جبکہ میونسپل کارپوریشن مری میئر اور 2 ڈپٹی میئرز اور ایکس آفیشیو ممبران اور محفوظ ممبران کے بطور پر ممبر مشتمل ہوگی، جبکہ میونسپل کمیٹی چیئرپرسن، وائس چیئرپرسن، ایکس آفیشیو ممبران اور محفوظ ممبران بطور ممبر مشتمل ہوگا۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ صوبائی کابینہ میں توسیع، 2 مزید وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال اور منشا اللہ بٹ نے بطور صوبائی وزیر حلف اٹھایا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے دونوں وزراء سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں منعقد ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئی۔ مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین، بتائیے گا۔ جی، پنجاب کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے اور پنجاب کابینہ میں نئے جو وزراء شامل کیے گئے ان میں سابق اسپیکر رانا محمد اقبال اور منشا اللہ بٹ ہیں، جنہوں نے آج سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب سے گورنر ہاؤس میں حلف لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمود احمد خان کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک اقبال چنر اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری پنجاب اور پوری صوبائی کابینہ اس میں شریک ہوئی۔ نئے تعینات ہونے والی وزیر اعلیٰ کی ایڈوائزر انوشا رحمان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے حلف کا تقررنامہ پڑھ کے سنایا اور گورنر ہاؤس میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں سیاسی، سماجی اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت بھی کی۔ جی یاسین، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض اور کارۂ منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام
या सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ व रआयत और बला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को बला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्ला न दूंगा न इस पर ज़ाहिर करूंगा जो वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़ा इंजाम देही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मयारी तालीम तहकीक में जिद्दत और तलबा की रहनुमाई का अज़्म। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में नए तलबा के एजाज़ में तकरीब। वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में फाल 2025 के नए तलबा के लिए ओरिएंटेशन तकरीब सदारत वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी ने की। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, अलाइड हेल्थ साइंसेज और सोशल साइंसेज के नए तलबा की भरपूर शिरकत। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ शोबाजात के नुमाइंदों ने अपने प्रोग्राम्स का तारुफ पेश किया। इम्तिहानी शोबे ने तलबा को इम्तिहानी कवायद व ज़वाबित से आगाह किया। वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी का कहना था ये इदारा लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से तरक्की करते हुए एक जदीद जामे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बड़ी मेहनतें की और यहाँ पे पहुँचे और अब माशाल्लाह टोटली एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर फोकस है हमारा और सिलेक्शन में भी पूरी हमारी कोशिश होती है कि मेरिट बेस्ड हो। तो इट्स अ वंडरफुल डे फॉर अस बिकॉज हमारे साथ नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। वी सो हैप्पी अबाउट। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असद अहमद खान का कहना था UBAS में हमारे तलबा इत्तमाद, हमदर्दी और तख्लीकी सोच के साथ अमली दुनिया में कदम रखते हैं। हमारे पास UBAS एक फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी है जिसका फोकस हेल्थ और अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेज है। हमारा तालीमी मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है इस लिहाज से कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और नए करिकुलम के मुताबिक तलबा को उनकी तालीमी ज़रूरियात के मुताबिक, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उनको इल्मी और अमली महारतों में ट्रेन कर रहे हैं। नए आने वाले तलबा ने युबास के इंतखाब को काबिल फ़ख्र करार दिया। काफ़ी अच्छी फैकल्टी लगी है मुझे और काफ़ी मोटिवेटेड फीलिंग आ रही है और ऑब्वियसली बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और सर्विसेज बहुत हैं, फैसिलिटीज़ बहुत है। तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि अच्छा टाइम गुजरेगा इनके साथ। ओरिएंटेशन में हमें टीचर्स ने ये बताया है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और उसके अलावा सारे में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हमें गाइड किया गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस में PhD प्रोग्राम के आगाज का भी ऐलान किया गया। इस प्रोग्राम के लिए 51 दरख्वास्तों में से सिर्फ 11 बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। राइट मैनेजमेंट पुलिस के बुनियादी सामान की खरीदारी का अमल शुरू। 17 करोड़ रुपए से कंप्यूटर, लैपटॉप, CCTV, LED समेत दीगर सामान खरीदा जाएगा। IG पंजाब की लॉजिस्टिक ब्रांच चीज़ों की खरीदारी करेगी। सामान की खरीदारी रवां माली साल में मुकम्मल कर ली जाएगी। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुरशिद्दत मुजाहिरीन से निपटने के लिए बनाई गई राइट मैनेजमेंट पुलिस के बुनियादी सामान की खरीदारी का जो अमल है वो शुरू हो गया है। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए सामान की खरीदारी के लिए 17.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जी पंजाब की रजिस्ट्रिक्ट ब्रांच जो है वो खरीदारी करेगी। जारी किए गए रास्ते के मुताबिक कंप्यूटर्स, लैपटॉप, प्रिंटर्स, ADF स्कैनर, इसके अलावा रूम वीडियो कॉन्फ्रेंस की खरीदारी के लिए
5,36,50,000 जो है वो जारी किए गए हैं। CCTV इसके अलावा मुकम्मल सिस्टम हेडक्वार्टर के लिए LEDs की खरीदारी के लिए 1,89,70,000 के फंड जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा फुट स्टेट मशीनों की खरीदारी के लिए 86,39,000 जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा पिस्टल फैन और एयर कूलर्स और दीगर सामान की खरीदारी के लिए 1,56,50,000 जो है वो रखे गए। मोटरसाम के एयर कंडीशन की खरीदारी के लिए 2,95,00,000 जो है वो जारी किए गए हैं। इस तरह गैस कटर्स, टेलीफोन, इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन जो कि ऑफिस की जो है वो चीज़ें हैं उसकी खरीदारी के लिए 71,20,000 के जो है वो फंड जारी किए गए हैं। मुकम्मल कैमरा सिस्टम हेडक्वार्टर रीजन्स के लिए 83,70,000 जो है वो रखे गए हैं। इस तरह ऑफिस के लिए बैटरी UPS की खरीदारी के लिए 95 और 55,000 के जो है फंड रखे गए हैं। इसके अलावा हाइब्रिड सोलर सिस्टम की खरीदारी के लिए 4,40,00,000 और 50,000 के जो है वो फंड जारी किए गए हैं। सामान की खरीदारी रवां साल में ही जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और IG पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जो ब्रांच है उसने खरीदारी का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। लाहौर में तरक्याती मंसूबों के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रेलवे स्टेशन से मुल्का 3 किलोमीटर एरिया की रिवैम्पिंग की मंजूरी दे दी। टीपा ने रेलवे स्टेशन के गिर्द 3 किलोमीटर एरिया को 3 मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम कर दिया। जोन 1 के तहत रेलवे स्टेशन और मिस्री शाह एरिया की रिवैम्पिंग की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये शहर लाहौर में तरक्याती मंसूबों के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रेलवे स्टेशन से मुल्हिका 3 किलोमीटर एरिया की रीवैम्पिंग की मंजूरी दे दी है। 3 किलोमीटर के रेडियस में रीवैम्पिंग की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज़ की गई है। टीपा ने रेलवे स्टेशन के गिर्द 3 किलोमीटर एरिया को 3 मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया है। जोन 1 के तहत रेलवे स्टेशन और मिस्री शाह एरिया की रीवैम्पिंग की जाएगी। आज़ादी इंटरचेंज से रेलवे स्टेशन तक सर्कुलर रोड की बेहतरी का मंसूबा जिसमें शामिल है, जिसके लिए 1200 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया है। सर्कुलर रोड रीवैम्पिंग मंसूबा 10 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह मिस्री शाह एरिया की रीवैम्पिंग के लिए 6,959 मिलियन रुपए का जो तखमीना है वो लगाया गया है और ये तरक्याती काम 1 साल के अरसा में मुकम्मल किए जाएंगे। इसके अलावा जोन 2 के तहत दाता दरबार और भाटी चौक के गिरदोनवा के इलाके को भी डेवलप करने का मंसूबा बनाया गया है। दाता दरबार एरिया की रीवैम्पिंग के लिए 4 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी और 1800 मिलियन रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। दाता दरबार जोन मंसूबा 8 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। जोन 3 के तहत मॉल रोड एरिया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। मॉल रोड की ब्यूटिफिकेशन और नासिर बाग की तमीर नौ मंसूबे का हिस्सा है। जोन 3 मंसूबे की तखमीना लागत 987 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई है, जिसमें मॉल रोड और नासिर बाग का ब्यूटिफिकेशन मंसूबा 6 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा कचहरी चौक, लोअर माल और मुल्हिका इलाकों में अंडरपास तमीर करने का मंसूबा भी शामिल है, जिसके लिए 1,520 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया है। अंडरपास का मंसूबा 10 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आउटफॉल रोड, रेटिगन रोड और रावी रोड की अपलिफ्टिंग का मंसूबा भी मंजूर किया गया है, जिसके लिए 1300 मिलियन रुपए लागत मंजूर की गई है। आउटफॉल, रेटिगन और रावी रोड की अपलिफ्टिंग 10 माह में मुकम्मल करने का प्लान बनाया गया है। इस तरह वज़ीर आला पंजाब ने टीपा को 13,82,80,00,000 रुपए के मालियत के जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी है। टीपा को शहर के मरकजी इलाकों की जदीद तर्ज पर रीवैम्पिंग की मुकम्मल जिम्मेदारी भी तफवीज़ कर दी गई है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड आज़मत महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सर्विसेज अस्पताल में ज़्यादतीस एंडोक्रोनोलॉजी के क़याम बारे इक़दाम का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अज़मत महमूद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में हुआ। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट बिनिश फातिमा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान सर्विसेज अस्पताल लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी के क़याम बारे इक़दाम का जायजा लिया गया। सेहत की स्कीम के लिए 378 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया।
FIA میں بہترین کارکردگی دکھانے والے انویسٹیگیشن افسران میں تعریفی اسناد تقسیم. ڈائریکٹر FIA لاہور کی جانب سے افسران کو آفیسرز آف دی منتھ کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. FIA میں بہترین کارکردگی دکھانے والے انویسٹیگیشن افسران میں تعریفی اسناد تقسیم کیے گئے ہیں. ڈائریکٹر FIA لاہور کی جانب سے افسران کو آفیسرز آف دی منتھ کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. مزید جانتے ہیں فہد امین سے. فہد بتائیے گا. جی بالکل، FIA لاہور کی جانب سے بہترین کارکردگی دکھانے والے انویسٹیگیشن افسران میں آج تعریفی اسناد تقسیم کی گئی ہیں. ڈائریکٹر FIA لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ریاض کی جانب سے مختلف سیکٹرز میں شاندار کارکردگی دکھانے والے افسران کو آفیسرز آف دی منتھ کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. ڈائریکٹر FIA لاہور نے بہترین کارکردگی دکھانے والے انویسٹیگیشن افسران میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. تعریفی اسناد حاصل کرنے والے افسران میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جمشید ندیم، زین العابدین اور سبت اللہ شامل ہیں. اسی طرح تعریفی اسناد حاصل کرنے والے افسران میں انسپیکٹر حنا عظیم اور ختیجہ نقوی، انسپیکٹر رانا عادل، کامران ذیشان، محمد حمزہ، عرفان خان، جنید سلہری، بینش رحمان اور نیہا شکیل جو ہے وہ شامل ہے. سرٹیفکیٹ کی تقسیم کا مقصد افسران کی محنت کو تسلیم کرنا اور ٹیم کے اندر صحت مند مقابلے کے رجحان کو فروغ دینا ہے. ڈائریکٹر FIA لاہور کا کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن افسران نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، ایمانداری اور سخت محنت سے نہ صرف ادارے کی ساکھ میں اضافہ کیا ہے بلکہ عوام کو کا اعتماد بھی جو ہے وہ بحال کیا گیا ہے. ڈائریکٹر FIA نے کہا کہ FIA اپنے افسران کی محنت اور لگن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور فرض شناسی اور ایمانداری ادارے کی اصل جو ہے وہ طاقت ہے. ان کا کہنا تھا کہ کارکردگی کی بنیاد پر حوصلہ افزائی ادارے کی شفاف روایت ہے. تقریب میں ان افسران کو سراہا گیا جنہوں نے پیچیدہ کیسز کی کامیاب تحقیقات کی گئی ہیں. جی فہد، بہت شکریہ. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ہینڈز آن ٹریننگ CPR پر تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ اس تربیتی سیشن کا بنیادی مقصد طلباء اور عوام میں CPR کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. مزید جانتے ہیں محمد بلال سے. بلال، بتائیے گا. جی بالکل، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ہینڈز آن ٹریننگ CPR پر تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے سیمینار کی صدارت کی. سیمینار وائس چانسلر ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز، ڈائریکٹر ایڈوانس ڈپارٹمنٹ CPSP پروفیسر ابرال اشرف کی سرپرستی میں منعقد ہوا. جبکہ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے CPSP AHA کی ٹیموں اور شرکا کا شکریہ بھی ادا کیا. وائس چانسلر کا یہ کہنا تھا کہ اس تربیتی سیشن کا بنیادی مقصد طالبات اور عوام میں CPR کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اگر ہم نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو تربیتی سیشن میں شرکت کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. شعبہ سرجری بہترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے. جبکہ CPSP جنوبی ایشیا کا پہلا ادارہ جس نے میڈیکل ایجوکیشن میں ایڈوانس اسکلڈ پروگرام کا آغاز کیا ہے. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی تمام طالبات انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے لیے یہ تربیت لازمی قرار دے دی گئی ہے. جبکہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات بہترین مہارت کے ساتھ مریضوں کا علاج بھی کر سکیں گی. جبکہ سیشن کے اختتام پر شرکا نے پاکستان اور افواج پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا اور پاکستان زندہ باد، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پائند آباد کے نعرے بھی لگائے. جی ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا رائے ونڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان. مریم نواز کا کہنا ہے کہ مخالفین کی باتوں پر صبر کرتی ہوں، صادق دل سے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ کی 1 نومبر سے اجتماع کے ختم ہونے تک خصوصی صفائی مہم کی ہدایت کی گئی ہے. تبلیغی جماعت کے وفد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی خدمات کے جذبے کو سراہا. یہ رپورٹ دیکھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مرکز تبلیغی جماعت کے شورا ارکان ڈاکٹر ندیم اشرف، مولانا امجد فاروق، مولانا محمد امیر اور امتیاز احمد غنی سمیت دیگر کی ملاقات. وزیر اعلیٰ کی رائے ونڈ اجتماع کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں اور بہترین انتظامات کی یقین دہانی. رائے ونڈ جانے والے راستوں پر فوری پیش ورک کا حکم. مریم نواز کا رائے ونڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان. ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سے الیکٹرو بس رائے ونڈ تک چلائی جائے گی. مخالفین کی باتوں پر صبر کرتی ہوں، لیکن بعض اوقات عوام کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے. صدقے دل سے رضائے الہی کے لیے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. خدمت کا جذبہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے وسائل مہیا کرے گا.
अकाबरीन तबलीगी जमात का कहना था सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हाथ ना फैलाना काबिल तहसीन अमल है। कोई छोटे शहर में ग्रीन बस जैसी सर्विस का सोच नहीं सकता था। मरियम नवाज बहुत खिदमत कर रही हैं, शहरों को ऐसा साफ कभी नहीं देखा। तबलीगी जमात के वफ्द की वज़ीर आला मरियम नवाज के अवाम खिदमात की तहसीन कामयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं गंडापुर पहले वज़ीर आला हैं जो 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई में कुर्बान हुए। सोहेल अफरीदी सिफारिशी नहीं बल्कि फ़र्शी वज़ीर आला हैं। सोहेल अफरीदी कोई कुश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए, डिनोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। मौसूफ जो हैं उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके, और सबसे ज़्यादा मज़का खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फ़र्शी वज़ीर आला हैं, आप फ़र्शी सलाम कर कर के आए हैं अलीमा बाजी को, और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख़ का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा, वो सिर्फ 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने ज़ोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले भी मतलब यही हालात थे। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको मौसर तरीन जवाब दिया जा रहा है पाक फ़ौज की तरफ से, वहाँ पर उस सूबे के वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्ज़ी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। और ये वो मज़ेदार चीज़ इसमें यह है कि एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पर लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पर हटा दिया गया। तो मतलब दूसरों को मौरूसियत की बातें करने वाले और दूसरों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देने वाले, उनका आलम यह है कि 2 बेगमात 2 बाजियां जो हैं उनकी लड़ाई में वज़ीर आला शौकिया चेंज होते हैं भाई।